नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 22 तारिख सोमवार। आज मु आपण पाखु ओडिशा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं कर आसी। जो खबर गुड़िक आपण मैंने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे एथिमध्यरे सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, सुना दर, पेट्रोल दर, पाणीपाग, कोरोना अपडेट, नूतन सरकारी योजना एवं आरि बहुत सारा खबर रही। से भिडियोटी को शेष देखु। ता सहित आप न्यूज को केउ जिलार देखुंत आमको तले कमेंट माध्यम निहाती जनातु। आम चैनल नुआ कर आसते दयाकोर चैनल टी एवं सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखर आसुवा बेल आइकन को प्रेस कर रखु जहाँफल एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिए पाई परिबे। तेबे डेरी नक चलतु आज सकाळ सब गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकईबा। आज प्रथम खबर 28 तारिख जाए बढ़िला एसआर फॉर्म ग्रहण और दाखल अवधि। राज्य सरकार बड़ सूचना। तेबे राज्य में चलता स्वतंत्र सघन संशोधन एसआर प्रक्रियार फॉर्म ग्रहण और दाखल अवधि आसंता 28 तारिख पर्यंत वृद्धि कर सुधा राज्य में प्राय 99% अर्थात 3,32 लक्ष भोटर को परिगणना फॉर्म बटन करा सरी। एसहित 75% अर्थात 2,53,29,329 जन भोटर डिजाइनेशन कार्य संपूर्ण शेष होती। 28.24% सहित आगे रही भोटर। भोटर को तथ्य को सीमित समय मध्य शेष करने प्रशासन पक्ष समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश मिली। या सहित भोटर मैंने चाहिए निर्वाचन कमिशन को सरकारी वेबसाइट को फॉर्म डाउनलोड करेंगे। ता सहित तथ्य पूरण कर निजे अपलोड करेंगे सूचना रही। तो दर्शक बंधु चलतु नजर पकईबा परवर्ती खबर उपर। आज आरंभ हो नीट यूजी परीक्षा। लगिला सीसीटीवी और जामर। तेबे आज राज्य में नीट यूजी परीक्षा। राज्य में एमबीबीएस पाठ्यक्रम नामलेखा पुनः परीक्षा रविवार सारा देश में नीट यूजी पुनः परीक्षा अनुष्ठित कर पूर्व ओडिशा रे व्यापक प्रस्तुति आरंभ होईछि। राज्य में वर्तमान 30 जिले में 132 परीक्षा केन्द्र में मोट 56,983 जन परीक्षार्थी प्रवेशिक परीक्षार अंशग्रहण करने को पंजीकरण करिसेंति। एही परीक्षा दिन 2टारू संध्या 5:15 मध्य अनुष्ठित होगाकू जाउछि। परीक्षा पई 27 सहर में मोट 132 परीक्षा केन्द्र होईछि। मोट परीक्षार्थी 56,983 जन परीक्षार्थी परीक्षार अंशग्रहण करेंगे। तेणु प्रत्येक केन्द्र में आवश्यक पुलिस और सहायक सीसीटीवी जामर व्यवस्था कर एने गणशिका विभाग पक्ष स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर। तो दर्शक बंधु चलतु नजर पकईबा परवर्ती खबर उपर। आज यही सब जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी नहीं 17टी जिला को जारी है येलो वार्निंग। तेबे राज्य को मौसुमी छुईया पर राज्य में विभिन्न अंचल को अग्रसर होची पाग। फल से सब जिले में कोहला पाग सहित वर्षा जो ग्रीष्म प्रभाव में ब्रेक लगी। आज विभिन्न जिला मान तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री रही संभावना रही। सोमवार प्रायतः सब जिले में वर्षा आशंका रही। एपरी परिस्थिति आसंता 4 दिन पर्यंत यही पाणीपाग स्थिति लगी रही भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग पक्ष स्पष्ट सूचना मिली। सोमवार बालेश्वर और मयूरभंज जिले में विशेषकर प्रबल वर्षार आशंका रही। एसबू जिला मानक ऑरेंज वार्निंग जारी कर जिला मानक घड़घड़ी बिजुली सहित 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे। बाकी जिला जपरिक भद्रक, केन्दुझर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी और गजपति जिला को झड़ वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी कर गतकाली जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जौसिमपुर, कटक, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, भद्रक, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सोनपुर प्रबल और अति प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी आशंका रही। एथिपाई सब जिला को कड़ा सतर्क सूचना जारी कर। तो दर्शक बंधु चलतु नजर पकईबा परवर्ती खबर उपर। राज्य चाषी भाई मानक आसला बड़ खुशी खबर। 34 लक्ष चाषी को मिला 692 कोटी पीएम किसान किस्ती। तेबे राज्य में लक्ष लक्ष चाषी भाई मानक आसला बड़ खुशी खबर। राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार पश्चिमबंग में हुगुल स्थित तारकसीठारे पीएम किसान निधि योजनार 23तम किस्ती चाषी मान खाता को प्रदान कर। मोट 34.64 लक्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी बैंक खाता को मोट 692.6 कोटी ऊर्ध्व टंका प्रदान कर। किसान सहायता प्रदान उत्सव मयूरभंज जिले में रायरंगपुर स्थित महता भवन टाउन हल अनुष्ठित होता। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव जोगदे कहते चलित वर्ष एलिनोर प्रभाव अनुभूत होवर आशंका रही। चाषी मैंने स्वल्प अवधि युक्त फसल किस्म चाष करूँ। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शनिवार पश्चिमबंग हुगुल स्थित तारकसीठार पीएम किसान निधि योजनार 23तम किस्ती लक्षाधिक चाषी मान बैंक खाता को किस्ती पठा जाइछि। तेबे दर्शक बंधु कौन आपण मैंने वर्तमान पीएम किसान निधि योजनार लाभ पाउछंती? जदि पाउछंती हमको कमेंट माध्यम येस लिखि जणांतु एवं जदि किस्ती आदौ पाई नाहंती ताले हमको नो लिखि जणांतु। जहाँ द्वारा आम जानिपर आम ओडिशा रे केते जण चाषी पीएम किसान निधि योजनार लाभ पाउछंती। तो दर्शक बंधु चलतु नजर पकईबा परवर्ती खबर उपर। आसंता सप्ताह एतक दिन बैंक छुट्टी बैंक ग्राहक बड़ खबर।
ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏକ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଘର ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ 4 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇର ଜାତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପାଳନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ମାସ ପାଇଁ ମୋଟ 11ଟି ଛୁଟିର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ହେଲେ ଏହି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଦେଶରେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ମହରମ ବିଶେଷ ଅବସରରେ କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ମହରମ ଅବସରରେ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ପାଟନା, ଜୟପୁର ଏବଂ ଭୋପାଳ ଭଳି ଅନେକ ସହରକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। 27 ଜୁନ୍ ଶନିବାର ଏହା ହେଉଛି ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଠାରୁ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଆର୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କମିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ 8 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କମିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସହିତ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ କଟକଣା ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୈଳ ବିଜ୍ଞାପନ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଲିଟର ପିଛା ଦର 8 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୋମବାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାସ୍କେଟ୍ ପିଜ୍ଜା $85କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ଭରଣା ନିମନ୍ତେ ମେ 15 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 4 ଥର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି 8 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବାକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୈଳ ଉପରୁ 10 ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅବଧି, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଯଦିଓ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ହେଲେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅଣାୟତ୍ତ କରୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ କିଭଳି ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କାରଣ ପ୍ରବଳ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ସ୍କୁଲ ଯିବେ ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗତକାଲି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ରଜ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପାଲଟିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 23ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ସରକାର ଖରିଫ ଫସଲ ବୁଣା ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗୁଲି ଜିଲ୍ଲାର ତାରକସୀରୁ 23ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ଆସାମର ଗୌହାଟୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 23ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବାର ଖବର ଆସୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର କିସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଛନ୍ତି? ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ୟେସ୍ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କିସ୍ତି ଆଦୌ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେଜଣ ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବାରମ୍ବାର ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଟୋଲ୍ ଦେୟ ଦେବାର ଅସୁବିଧାର ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଥିବା ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଇ ପାସ୍ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟୋଲ୍ ଦେୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସରକାର ଟୋଲ୍ ଆଦାୟକୁ ଦ୍ରୁତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧାମୁକ୍ତ ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ 8 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କମିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସହିତ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ କଟକଣା ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୈଳ ବିଜ୍ଞାପନ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହା লিটর পিছা দর 8 ଟଙ୍କା পর্যন্ত হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা রয়েছে। এনে মোদি সরকারଙ୍କ পক্ষରେ স্পষ্ট সূচনা মিଳିଛି। সোমবার অশোধিত তৈଳ ইন্ডিয়ান বাস্কেট পিজ্জা $85 କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ଭରଣା ନିମନ୍ତେ ମେ 15 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 4 ଥର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି 8 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବାକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୈଳ ଉପରୁ 10 ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅବଧି, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଯଦିଓ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ହେଲେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅଣାୟତ୍ତ କରୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ କିଭଳି ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କାରଣ ପ୍ରବଳ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ସ୍କୁଲ ଯିବେ ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗତକାଲି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ରଜ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପାଲଟିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 23ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ସରକାର ଖରିଫ ଫସଲ ବୁଣା ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ